सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। पंजाब दे विच बीजेपी आगुआं नूं किसान अंदोलनकारियों के विरोध की वजह दे नाल वड्डियां मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। 3 खेती कानूनां नूं लैके चल रहे किसानां दा अंदोलन पंजाब बीजेपी दे लई वड्डी मुश्किल बन चुकी है। 7 महीने तो दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते अंदोलन नूं अंजाम तक पहुंचाउण दे लई अपनी जान दी बाजी तक लगा रहे अन्नदाता दे तेवर पंजाब दे विच बदले नजर आ रहे ने। ऐतवार नूं पटियाला दे राजपुरा दे विच किसानां दा हाई वोल्टेज हंगामा वेखण नूं मिलिया। बीजेपी आगुआं दी बैठक दा विरोध कर रहे किसानां ने जम के बवाल किया अते किसानां ने कई आगुआं नूं घंटियां तक बंधक बना के रखिया। हाई कोर्ट अते होम मिनिस्ट्री तक नूं दखल देना पिया। साडी अज दी खास रिपोर्ट दे विच तुहानूं दस्सांगे इस हाई वोल्टेज हंगामे दा हर पक्ष, नाल ही यह भी दस्सांगे कि आखिर क्यों अते किवें होया बीजेपी आगुआं दी बैठक दे उत्ते बवाल अते किसानां ने किवें कानून दियां धज्जियां उड़ाईयां, किवें पूरी रात बीजेपी आगुआं दी जान आफत दे विच बनी रही। तीन खेती कानूनों नूं लैके बीजेपी के खिलाफ किसानां दा गुस्सा वधदा जा रहा है। अपने अंदोलन के उत्ते सरकार नूं टस तो मस ना हुंदा देख के किसान अंदोलन नूं तेज करने विच लगे हुए ने अते इह अंदोलन किसानां दा विरोध आक्रामक रुख भी तैयार करदा जा रहा है। पंजाब दे राजपुरा दे विच खेती कानूनों नूं लैके नाराज किसानां ने बीजेपी आगुआं नूं दौड़ा के कुटिया। जो इल्जाम ने बीजेपी के जिला प्रभारी भुपेश अग्रवाल के कपड़े तक फाड़न के इल्जाम ने। किसानां ने आगुआं नूं बंधक बना लिया ते हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। खेती कानूनां नूं लैके नाराज किसान अपने अंदोलन नूं फिर तो तेज करने विच जुट गए ने। पंजाब हरियाणा दे विच बीजेपी आगुआं दा विरोध हिंसक हुंदा जा रहा है। ऐतवार नूं राजपुरा दे विच किसानां ने ना सिर्फ विरोध किया बल्कि भाजपा आगुआं दी कुੱਟਮਾਰ भी की गई। इत्थों तक कि भाजपा के जिला प्रधान भुपेश अग्रवाल के कपड़े तक पाड़ दिते गए। मौके ते पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल दे नाल भीड़ तो बचाउंदे होए बीजेपी के आगुआं नूं सुरक्षित बाहर कढिया। उत्थे बीजेपी आगुआं का कहना है कि वह खेती कानूनों नूं लैके एक बैठक दे विच राजपुरा पहुंचे सन, अचानक उन्हां ते हमला कर दिता गया। अज डीएसपी टिवाने की रहनमाई दे विच 500 किसानों ने कुटिया, मैनू मारिया। डीएसपी टिवाने ने मैनू गलत पासे जान के भेजा। मेरे नाल कोई फोर्स नहीं आई, मेरी जान खतरे च है। मैं कि छोटी जी बंद रसोई के 2 बजे जो घिरिया हुआ। मेरे नाल जिला प्रधान विकास शर्मा जी ने सानू इन्होंने पंजाब पुलिस ने कटाया। मैं गुहार करता मैनू बचाया जाए, मेरी जान नू खतरा है। एसएसपी साहब नू 25 फोन किते चक्या नहीं, डीएसपी टिवाना सुनना नहीं, डीएसपी टिवाने ने जान के मरवाया। सानू बीजेपी के बंदे नू खत्म करने की कोशिश की, मेरी जान बचाई जाए। दस दईए कि बीजेपी के जिला प्रधान भुपेश अग्रवाल एक बैठक दे विच राजपुरा पहुंचे सन। इस विचाले खेती कानूनों नूं लैके किसान उन्हां दा विरोध करन लगे। किसानां दा इल्जाम है कि इस दौरान भुपेश अग्रवाल दे सुरक्षा गार्ड ने एक किसान ते रिवॉल्वर तान दित्ती, जिस दे बाद किसान भड़क गए अते विवाद शुरू हो गया। वड्डी संख्या दे विच प्रदर्शनकारी किसानां ने भाजपा आगू नूं घेर लिया अते उन्हां दे नाल कुੱਟਮਾਰ कीती। दिन भर यह हंगामा चलता रहा। इस दे बाद किसान उस घर के बाहर बैठ गए जिथे बीजेपी आगू मौजूद सन अते माफी मंगण की मंग नूं लैके धरना शुरू कर दिता। बाहर नारेबाजी हुंदी रही अते फिर घर का बिजली ते पानी का कनैक्शन कट दिता गया।
ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਪੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਪੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਦੀਪ ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਜਮਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਆਈਜੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 500-600 ਦੀ ਭੀੜ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਬ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਔਰ DGP ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਟਿਵਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਜੋ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਹਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਲਗਭਗ 14 ਘੰਟੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਕਾਂਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹ 200-300 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੇਬਸ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ? 70 ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ 200 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਹੈ। 70 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। 13 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਿਆ ਡੀਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਥਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਖਤਮ ਹੈ। 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਐਸਪੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਬਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਆਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। 550 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਚਕਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਝੜਪ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।